Students, today we are going to discuss about the measures of central tendency. Measures of central tendency. Measures of central tendency. Right? Tendency. Sorry. Right? Measures of central tendency. Here, the measures of central tendency, it is a certain point. It is a certain point. Most of the items gather together. Okay, na? Most of the items gather together or a cluster. Okay, such a point is known as the point of central tendency. Okay. It is certain point so measures of central tendency ante at a certain point most of the items gather together or cluster such a point, right? Such a point is known as the point of central tendency. Central tendency, right? So central tendency in the sense it is certain point, right? Certain point, most of the items gather together or cluster, right? Such a point is known as the point of the central tendency. So ముఖ్యంగా ఈ యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ లో సెంట్రల్ టెండెన్సీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి కనుక చూసుకుంటే డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో there are two types of averages. One is mathematical averages and positional averages. Okay. In descriptive statistics, there are two types of averages. They are number one mathematical averages, tarvata positional averages. Mathematical averages. Next, second one is positional averages. Okay, so in descriptive statistics there are two types of averages. One is mathematical averages, second one positional averages. Right sir? Mathematical averages ఏమి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా arithmetic mean to means AM. Okay, next one geometric mean GM. Next harmonic mean HM. Okay, so these averages are called as mathematical averages, right? Remaining positional averages are median and the mode. Okay, so this is median. Next one we denote with M. Next one mode we denote with Z. Okay, so
in the descriptive statistics, there are two types of averages. The averages are two types. One is mathematical averages. Second one, positional averages. So mathematical averages, right, is further classified into three types. First one is arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. Okay, next one is positional averages. Right, these averages are computing based on their position in the given series. Okay, so అందులో first one is median and second one is mode. We denote median with M and we denote the mode with Z. So this is the introduction about the measures of central tendency. Okay, so next మనం arithmetic mean అంటే ఏంటో వాటి గురించి మనం చూద్దాం. ఓకేనా, మనకి ఈ యొక్క అంశాల గురించి నెక్స్ట్ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చే వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక్కసారి బోర్డు పైన వాటిని కంప్లీట్ గా నోట్ చేసి ఓకేనా. నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ మీన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ అర్థమెటిక్ మీన్. అసలు అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే ఏమిటి, దీనికి ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏమిటి, దీంట్లో వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటి, దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో టాపిక్ ఈజ్ అర్థమెటిక్. Okay, arithmetic mean. Right, arithmetic mean we denote with x bar. Okay, arithmetic mean we denote with x bar. Okay, arithmetic mean or the simple mean. Right, simple గా చెప్పాలంటే the common measure of the central tendency మనం దీన్ని చెప్తుంటాం. It is normally expressed as the sum of total of the observation divided by the number of items observed. ఓకే నా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే sum of observations by number of observation, దీని యొక్క ఫార్ములా. ఓకే, సో మనకి యావరేజ్ ఏ విధంగా వస్తుంది, సో యావరేజ్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రిన్సిపల్, యావరేజ్ ఉన్నటువంటి ఒక లా మాత్రమే ఇక్కడ, దానికి ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న సూత్రం మాత్రమే దీంట్లోకి వస్తుంది. ఓకేనా, ఫార్ములా అదే ఉంటుంది, sum of observations by number of observation. Okay, now arithmetic mean expressed as, okay, it is expressed as, right, it is expressed as the sum total of the observations divided by the observations divided by the number of items, the number of items observed. Okay, so arithmetic mean is nothing but it can be expressed as the sum total of the observations divided by the number of items observed. Okay, so this is about the definition of the arithmetic mean, and next one is computation of the arithmetic mean.
ఇండివిజువల్ సిరీస్, డైరెక్ట్ మెథడ్. సో మనకు ఉన్నటువంటి ఒక డైరెక్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది, డిస్క్రీట్ సిరీస్ మెథడ్ ఉంటుంది, అందులో మళ్ళీ డైరెక్ట్ మెథడ్, అదేవిధంగా షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఉంటుంది. వీటి గురించి ఒక ఫార్ములాస్ మనం చెప్పుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే, సో దీన్ని నోట్ చేసుకోండి. దీని తర్వాత మనం కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ వెళ్దాం. Okay, next, computation of arithmetic mean. Computation of arithmetic mean. Computation of arithmetic mean. Okay, individual series direct method. Individual series direct method. Direct method. Computation of arithmetic mean. ఇండివిజువల్ సిరీస్ అంటే ఇండివిజువల్ సిరీస్ లో అర్థమెటిక్ మీన్ ని ఎట్లా కంప్యూట్ చేస్తాం? ఇన్ డైరెక్ట్ మెథడ్. ఓకే, ద ఫార్ములా ఈస్ దేర్. x bar is equal to summation of x by n. Summation of x by n. So this is the formula. Okay, this is equal to sum of x values by number of x values. Okay, so this is the formula in direct method individual series. Okay, individual series లో ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే మనం యూజ్ చేయాల్సినటువంటి ఒక లా ఇది. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ x by n, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ x వాల్యూస్ బై నంబర్ ఆఫ్ x వాల్యూస్. సో దీన్ని మనము కంప్లీట్ గా ఒకసారి మనం దీని ఒక ఎక్స్పాన్షన్ లో రాసుకుంటే వేర్ here x bar is equal to arithmetic mean. Okay, it denotes that this is arithmetic mean. And the next one, summation of x is equal to sum total of x. Sum total of x. Next, m is equal to number of items or number of items or x. Okay, so here the formula to compute the arithmetic mean in individual series direct method, right? Formula is x bar is equal to summation x by n. Okay, this is equal to sum of x value by number of x values, right? Where x bar is equal to arithmetic mean, summation of x is equal to sum total of x, next n is equal to number of items or x. Okay, so దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకొని దీనికి సొల్యూషన్ చేద్దాం. ఒకసారి దీన్ని నోట్ చేసుకుని దీని యొక్క ఫార్ములా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం. Example for okay, so ఇక్కడ ఫార్ములాస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసేటప్పుడు. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుంటే, రైట్, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్
రైట్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నప్పుడు ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద మార్క్స్ obtained by six students in a test. Okay, question is calculate the arithmetic mean. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒక టేబుల్ చూద్దాం. మార్క్స్ వచ్చేసి ఎక్స్, ఇక్కడ మార్క్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇది నెక్స్ట్ మనం సొల్యూషన్కి వెళ్తున్నాం. సో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మార్క్స్ ఏమున్నాయి? సో మార్క్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మార్క్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి? మార్క్స్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ తో మనం డినోట్ చేయాలి. ఓకే, 70, 80, 70, 80, 40, 50, 40, 50, 65, 45. ఓకే, సో ఇవి దీనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క వాల్యూస్. సో he gave us x values, రైట్? వాడు ఏం అడిగిండు? ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ ద అర్థమెటిక్ మీన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా అన్నాడు. సో ఈ యొక్క డేటాని బేస్ చేసుకుని మనం అర్థమెటిక్ మీన్ మనం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తాం? సో దీని ఒక డైరెక్ట్ మెథడ్ మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, సమ్మేషన్ ఎక్స్ బై ఎన్. సో దీనికి మనం ఒక టాబ్లర్ ఫామ్ లో దీన్ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. టాబ్లర్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఇచ్చాము. ఓకే, ఫస్ట్ సొల్యూషన్, సీరియల్ నెంబర్, తర్వాత ఎక్స్, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్తాం ఇక్కడ. సో ఎక్స్ సీరియల్ నెంబర్. సో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అక్కడ? 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, రైట్? ఫస్ట్ 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, there are 6 number of students. The number of students are 6. Okay, ఇక్కడ ఒక్కొక్కరికి వారికి వచ్చినటువంటి మార్క్స్ మనం చూద్దాం. వాళ్ళకి రెస్పెక్టివ్ వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి మార్క్స్ మొత్తం చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఏమి వచ్చినాయి? 70, నెక్స్ట్ 80, తర్వాత నెక్స్ట్ 40, నెక్స్ట్ 50, నెక్స్ట్ 65, తర్వాత 45. ఓకే, ఇవి వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి మార్క్స్. సో మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ మన వీడియో మొత్తం కనుక మీరు చూస్తుంటే ఆటోమేటిక్ మనకు అర్థమవుతుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? 6. n ఈజ్ ఈక్వల్ 6. మరి ఇక్కడ సమ్మేషన్ x అంటే ఇది మొత్తం గుర్తు మనకు వస్తుంది. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ x మొత్తం కలిపి చూసుకుంటే మనకి 350 వస్తుంది. ఒకసారి చూసుకోండి, 350 అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. సో సమ్మేషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ ఇక్కడ 350. సో మనకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏంటి? సో దేర్ఫోర్ హియర్ ద x బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ x బై n కదా. ఇది కదా మనకు కావాల్సిన ఆటోమేటిక్ ఫార్ములా. సో దట్ ఇంప్లైస్, సో ఇక్కడ ఏంటి? దేర్ఫోర్ n వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు n ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 6, సమ్మేషన్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 350 కదా. సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ యొక్క వాల్యూస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? we are going to substitute these values in the following formula. Okay, so therefore summation x is equal to 350. so formula చూడండి, 350 by n ఎంత? 6. ఓకేనా? చేస్తే మనకు వచ్చేటువంటి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 58.3. ఓకేనా? 58.3 మనకి వచ్చేటువంటి వాల్యూ. సో therefore x bar is equal to 58.3 hence 2. ఓకే, ఇది మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ. సో ఈ యొక్క డేటాకి మనం కనుక్కున్నటువంటి అర్థమెటిక్ మీన్ ఎంత వచ్చింది? ఆన్సర్ 58.3 is the answer. సో ఇక్కడ దీన్ని మనం ఒకసారి మనం సో చెక్ చేసుకోండి. 6 by 30. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? 30 పోతే 5 తో 50 ఉంటుంది. మళ్ళీ 60 రావాలంటే 50 పోదు, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? 6 8s. సో 6 8 48. 48 అంటే మళ్ళీ 2 ఉంటుంది, రైట్? పాయింట్ పెట్టుకుంటే అదేమవుతుంది? మళ్ళీ 20 అవుతుంది. సో 6 3s. సో ఈ రకంగా మనకి 58.3 అనేటువంటి వస్తుంది. సో ఇది దీని యొక్క వాల్యూస్.
సో ఇది ఈ యొక్క ఇండివిజువల్ సిరీస్ లో డైరెక్ట్ మెథడ్ లో అర్థమెటిక్ మీన్ అడిగితే ఇంత చేస్తే చాలు, చాలా ఈజీ నాన్న. ఓకే, ఒకసారి దీన్ని నోట్ చేసేసుకోండి సరిపోతుంది. ఓకేనా, రేపు డిస్క్రీట్ సిరీస్ అదే విధంగా మనకి షార్ట్ కట్ మెథడ్, డైరెక్ట్ మెథడ్ వాటి గురించి చూద్దాం. తర్వాత కంటిన్యూస్ సిరీస్ గురించి కూడా మనం చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఇది నోట్ చేసుకోండి.